First of all, with great pleasure, I welcome an efficient leader who guides the students towards the academic excellence through compassion, dedication, and selfless service. We are highly fortunate to have you as our principal. I welcome Srimati Deepa V for welcome speech. Distinguished participants, ladies and gentlemen, welcome to one and all to this webinar. Thank you all for joining this live session. As you all know, because of this COVID-19 pandemic, all the educational institutions are searching for alternatives to face-to-face interactions. And as a result, we are all now doing online classes. And the major threat that we are facing today is that our students are finding it difficult to focus during these online classes. And when we analyze the situation, it's clear that lack of positive attitude, intrinsic motivation, all these things are the culprits. So what can we do to give them a positive attitude towards learning? Of course, parents has a great role here. The emotional support that parents give to the students is something very important. Similarly, teachers with their enthusiasm and interest that they are showing to the students can also improve the positive attitude of students towards learning. So today, we are organizing a webinar with the topic positive parenting. We have an intention to give you parents some valuable tips for positive parenting. And let me introduce the speakers over here. First and foremost, I would like to introduce our school president, Dr. M.K. Muhammad Aslam, sir. He's a former professor of QSAT University, and his guidance and support is much appreciated by us. I would like to welcome warmly our school president, Dr. M.K. Muhammad Aslam, sir, to this webinar. Thank you. Then next, I would like to introduce our key speaker, our chief speaker here today, who is doing the parental class for us. He is Mr. Said VH, principal of Mahmoodia English School. He has to his credits Dr. APJ Abdul Kalam Best Principal Award, then SEWA Best Principal Award, etc. He's also running a training center, V1 Talent Academy, through which he's doing empowering classes, sessions for parents, teachers, etc. So with warm welcome, I invite Mr. Said VH also to this webinar. Okay, thank you, madam. Okay. Now, our manager, Sri C.A. Abdul Nasir sir, is here. He is doing the keynote address here today. I also welcome our manager, Sri C.A. Abdul Nasir, and our vice principal, Srimati Asha. She will be delivering the vote of thanks. Welcome to Asha also. Then parents are the world for their children. So with great admiration and affection, I welcome all the parents to this webinar. And last but not the least, I welcome all our teachers and students whose presence is much appreciated. So once again, welcome to one and all here. Thank you. Thank you, ma'am. Now, let me call Dr. M.K. Muhammad Aslam, President of Al Huda Public School, whose words of inspiration keep our morale high. He is a strong advocate for the education and well-being of every member of this institution. I welcome you for the presidential address. Yes, Mr. Nasir,
Al-Huda Public School Manager, Mr. Saeed, the resource person for the program of today, Principal Deepa Madam, my dear teachers, beloved parents. Very good morning to one and all. Actually, this is a program organized for the parents, but I am a little bit confused now. As at now, including all of us, there are only 8 participants in the program. Meanwhile, they may join, but anyhow, there are only 8 participants. Out of that, majority are from the school authorities, principal, and teachers. How many parents are there? Only 2 are seen in this. Okay, anyhow, let us hope for the best. Others may join. സയ്യിദിന്റെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് പാരന്റ്സിനാണ്. ആ പാരന്റ്സിന്റെ താല്പര്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഇനി അവര് മറ്റുള്ള വിൻഡോസിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഫേസ്ബുക്കിലോ യൂട്യൂബിലോ ആണോ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല. മറ്റുള്ള വിൻഡോസിൽ അവരുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഏതായാലും സംസാരം തുടങ്ങിയാണ്. ശരിക്ക് അൽഹുദ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ യുഗത്തില് 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പാരന്റ്സിനാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കെയർ ഇന്ന് പാരന്റ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുട്ടികളുടെ പഠനം മുഴുവനും പാരന്റ്സിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണത്. അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തില് പാരന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ പല പഠനങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടികളിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു. വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം പല കുട്ടികളിലും പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ വാശി കൂടുന്നു. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വന്നപ്പോ മൊബൈലിലേക്കൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും മൊബൈൽ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയും അതിന്റെ ഉപയോഗവും അതിലെ കളികളും കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളത്. ആദ്യം വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളർത്തണം. അത് വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ പല പാരന്റ്സ് കുട്ടികളാണ്. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളിലേക്ക് അയക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. കുട്ടീനെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ച് പല്ല് സ്വയം തേപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടി ഒരു ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോക്സ് ഇടാൻ പോലും സ്വന്തം നിലക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം പാരന്റ്സ് ചെയ്തു കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അത് മാറ്റം വരുത്തി ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പല പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവുമാണത്. കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ബുക്കുകൾ ടൈം ടേബിൾ നോക്കി എടുത്തു വെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അവരുടെ ഡ്രസ്സ് സ്വയം ഇട്ടുകൊണ്ട് ബെൽറ്റും സോക്സും ഒക്കെ സ്വയം അണിയാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രഷും ഇതും കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് തേപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നണം. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. അത് പല പാരന്റ്സും എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഒരു വശം. പിന്നെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ശരിക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽ ആകണം. കുട്ടികൾക്ക് റോൾ മോഡൽ ആകണമെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അവരോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ പാരന്റ്സ് എത്ര പേര് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എതിരായിട്ട് വരുന്ന വിരുദ്ധമായിട്ട് വരുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാരന്റ്സ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ പാരന്റും തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലേ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് റോൾ മോഡൽ ആകുള്ളൂ. പാരന്റ്സ് ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് വരണം.
ഈ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര പാരന്റ്സ് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്ത് അവരുടെ പണിക്കോ ടി വി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി അങ്ങാട് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നീ പോ ഞാനിത് കാണുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീനെ ഓടിക്കുന്ന സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് പാരന്റ്സ് തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വശം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പല ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയും, അതിൽ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വരും. അവര് നമ്മൾ ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ അതിന് മാറ്റി പറയാം, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇഷ്യൂസിൽ ചില ലിമിറ്റ്സ് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ട് ആണ്. പക്ഷെ ആ ലിമിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെക്കുന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം, അത് വേറൊരു വശമാണത്. നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അവരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അവനിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. കുറച്ചെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഇതിലേക്ക് കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഗുണകരമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള എഫക്റ്റീവ് പാരന്റിങ് ക്ലാസ്, പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം അല്ലെ. ഈ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആണ് പാരന്റ്സ് നടക്കുന്നത്. സയ്യിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽഹുദ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സയ്യിദ് പരിചയമില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി അൽഹുദ കുടുംബത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. പല വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ആയിട്ടും യൂട്യൂബ് ആയിട്ടും ഡയറക്റ്റ് സൂം വഴിയും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വിൻഡോ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏതായാലും അതൊക്കെ പിന്നീട് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എല്ലാ പാരന്റ്സും ഇതിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാരന്റ്സിന് ഗുണകരമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Thank you so much for your words. Next, I welcome our manager, Sri C.A. Abdul Nasir, who is always extend his full support for the progress and welfare of all of us. I welcome you for the keynote address. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. കേൾക്കാലോ അല്ലേ മാം? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? Yes, sir. കേൾക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള അൽഹുദ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് അസ്ലം, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഓൺലൈനിലൂടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംവദിക്കുന്ന മഹ്മൂദിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ VH സാഹിബ് അവർകൾ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, നസീർക, അത് കുട്ടികളെ FB-യിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയുമാണ് സംഗതി മാതാപിതാക്കള് കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 400ഓളം പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോ നോക്കുമ്പോ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. പടച്ചവൻ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ. അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണമുള്ള സമൂഹത്തിനും നാടിനും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തരം രീതിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകാൻ തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും കുട്ടികളിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ
കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സീർഗ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അമിതമായ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പരാതികൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുമുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അനുസരിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായൊരു സംഗതി മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പരിഗണനകൾ നാച്ചുറലായി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ശാഠ്യങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ നല്ല പോലെ ആ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയാൽ തീർച്ചയായും നല്ല കുട്ടികളായി മാറും. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സയ്യിദ് സാഹിബിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് വീക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല മാതാപിതാക്കളായി നല്ല സമൂഹത്തിനും നാടിനും വീടിനുമൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളായി വളരട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ വീക്ഷിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ. തീർച്ചയായും അതേ രീതിയിൽ വളർത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As a parent, you give your children a good start in life. You nurture, protect, and guide them. Here we have Sri Saeed VS, educational trainer and skill mentor. At present, he serves as a principal at Mahmoodiya English School, who very kindly agreed to grace this occasion and share his valuable thoughts with us. Let's listen his words. Okay, then. Thank you. Am I audible? Yeah, audible. Okay, thank you. Happy morning, all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Respected dignitaries, Al-Huda Public School Day, പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മാനേജർ ശ്രീ നസീർ സർ, അസ്ലം സർ, നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീപ മാം, മറ്റു ഓഫീസ് ബെയർസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം പാരൻസ്, കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ് ടോപ്പിക്. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആക്ച്വലി 1 hourനുള്ളിൽ ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മാത്രം. മാം, ദീപ മാം, ഒരു ഹോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഡബിൾ ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ? ഞാനിപ്പോ ഹോസ്റ്റ് ആണ്. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ ഹോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. I want to admit them. Some of the parents are coming. Anyway, കുറച്ച് സമയം മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ സംവദിക്കും. കുറച്ച് സമയം, 1 മണിക്കൂർ മാക്സിമം, 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഞാൻ പറയുന്നതിലേറെ പാരൻസ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന സെഷൻസാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ്. ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെയും അതിന് പരിമിതികളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അവരുടെ വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ്, നോട്ട് റിയാക്ട്, റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുകയാണ്, കുറച്ച് സമയം എല്ലാവരും വളരെ തുറന്നു വെച്ച ഒരു പാത്രവുമായിട്ടാവണം എല്ലാവരും ഇരിക്കേണ്ടത്.
ഒരിക്കലും കമിഴ്ത്തി വെച്ച പാത്രമായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഒരിക്കലും ഇതൊരു എന്തോ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. ഒരിക്കൽ 2 ചെറുപ്പക്കാർ, വളരെയധികം മദ്യപാനികളാണ്. മദ്യപാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന 2 ചെറുപ്പക്കാർ. ആ 2 ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ അവരെങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ആടിയാണ് പോണത്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അങ്ങനെ 2 മദ്യപാനികളും ഒരുമിച്ച് കൈകൾ കോർത്ത്, കൈയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പരസ്പരം ഒരാളുടെ കഴുത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ കൈകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കടവ് കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം. കടവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു പാലമില്ല, ഒരു അരുവിയുണ്ട്. അരുവി കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം. വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു തോണിക്കാരുണ്ടാവാറുണ്ട്, ഒരു വഞ്ചിയായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വഞ്ചി അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ ഇവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കാരനില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളുടെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വഞ്ചിക്കാരൻ വേണ്ട, നമുക്ക് വഞ്ചി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാലോ എന്ന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. അവർ വഞ്ചിയിലേക്ക് കയറി. 2 പേരും വഞ്ചിയിലേക്ക് കയറി. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് തുഴയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വെറും 10 മിനിറ്റ് മാത്രം വേണ്ടാത്ത, 10 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം മാത്രം ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ അവർ 6 മണിക്ക് തുഴയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 6 മണി 7 മണിയായി, 7 മണി 10 മണിയായി, 10 12 മണിയായി. രാവിലെ പുലർച്ചെ 6 മണിയായിട്ടും അവരവരുടെ കരയിലെത്തിയില്ല. എന്തായിരിക്കും കാരണം? പ്ലീസ് റെസ്പോൺസ്. വഞ്ചിയുടെ കെട്ടഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ് കറക്റ്റ്, ഗുഡ്. ആ വഞ്ചിയുടെ കെട്ടഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമുക്കറിയാലോ, മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ക് കെട്ട് വരുന്ന 2 പേരുടെ പ്രത്യേകത, അവർക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ കയറി തുഴയുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ തുഴയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം വീട്ടിലേക്ക് എത്തലാണെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കെട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം നന്നാവണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൗരന്മാരായി മാറണം. വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകളായിട്ട് മാറണം. ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ആവണം ഞാൻ പറയില്ല. വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാറണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് പ്ലസ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ അസ്ലം സാറൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം പെയിൻഫുൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇൻ മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കലും മോശമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മോശമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല, നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഏത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും, ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും, മോശമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, ഹൗ ടു ഓവർകം, ആ ബാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ എനിക്കിന്നൊരു വണ്ടി പോലും വിളിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം 100-100ഓളം കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തിരുന്നാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അൽഹുദയിൽ മുമ്പൊരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അൽഹുദയിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം പെട്രോൾ അടിച്ച് ഡീസൽ അടിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നു, നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റോ മറ്റൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിലവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റിനെ പോലും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വശം നേരത്തെ ഇവിടെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും വേറൊരു വശം വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ചിന്തിക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു ഗുണത്തിന് ഒരു ദോഷം
ഒരു ദോഷത്തിന് ഒരു ഗുണം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് പിന്നീട് ഒരു സുഖം, ഒരു സുഖത്തിന് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതൊക്കെ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിന്റെ പേരിലൊന്നും ആരും കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാം പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള പാരന്റ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലാം ശരിയാവുന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കും, ചോദിക്കും, ജസ്റ്റ് പറയും, ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് കാണില്ലേ? ഹലോ, എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് വേൾപൂളിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന് ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട്, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. ആ മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചോദ്യം, വെൻ വി ബിക്കം പാരൻസ്, നമ്മൾ പാരൻസ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത, യാതൊരുവിധ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കും, എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കും. ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി CBSE സ്കൂളുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ CBSE സ്കൂൾസ്. അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയും പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ആള് ഒരു പാരന്റായിട്ട് മാറുമ്പോൾ, ആ പാരന്റായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഒരു കാരണവശാലും അയാൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടോ? യൂസർ മാനുവൽ ഇല്ല. നമ്മൾ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നു, വലുതാക്കുന്നു. ചില കുട്ടികൾ നന്നാവുന്നു, ചില കുട്ടികൾ മോശമാകുന്നു, ചില കുട്ടികൾ വളരെയധികം ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നു, ചിലർ വളരെയധികം മോശമായി പോകുന്നു, ചിലർ പാരൻസിനെതിരെ തിരിയുന്നു, ചിലർ പാരൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നു, ചിലർ പാരൻസിനെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതായി മാറുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യൂസർ മാനുവൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ജോലിയാണ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ജോലി. യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടോ? വേണോ? വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സുകൾ. ഈ എൻ്റെ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കടൽ തീരത്തിൽ ഒരു കടലിനോളം ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പാരന്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി, ഇപ്പം സാധാരണ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ധാരാളം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ എലിസബത്ത് ഹെർലോക്ക് എഴുതിയ ബുക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ്. ധാരാളം തിസീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്, അത് ഒരു പാരന്റിന് വായിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുക്കുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് പലതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ആ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക, അത് പഠിക്കുക. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പാരന്റിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാരന്റ്സ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴാണ് ഒരു പാരന്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരു പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ജോലി എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദീപ മാം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അൽഹുദയിലെ പാരന്റ്സ് എല്ലാവരും നല്ല പാരന്റ്സ് ആണ്, എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ല പാരന്റ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചോദിച്ചാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്. ടെൽ മീ. ഓ, during pregnancy period.
5 വയസ്സ് മുതൽ അല്ലേ? 5 വയസ്സ് മുതൽ അല്ലേ? 1-ാം വയസ്സ് മുതൽ. പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ്. ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പ്രഗ്നൻസി മുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഗ്നൻസി മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാസം മുതലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 1-ാമത്തെ മാസം അല്ല 3 മാസം മുതലാണ്. 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. After first trimester. Hello? After first trimester. First semester. 6 months? No, after 3 months. Okay, after 3 months. Okay. 3 months. That's correct. 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് പാരന്റ്സ് ആകുന്നത് നമ്മൾ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയം മുതലേ ആ കുട്ടിയെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾ 3 മാസമാകുന്നതോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിങ്ങനെ വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ പലതും അറിയും, പലതും കേൾക്കും. ആ കേൾക്കുന്നതും ആ പറയുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ അത് ഫീഡ് ചെയ്യും. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നൊരു പഠനം ഒരു 50ഓളം വരുന്ന പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 months കഴിഞ്ഞ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ വ്യത്യസ്ത റൂമുകളിലേക്ക് പാർപ്പിച്ചു. ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പാർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഡെയിലി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു, പ്ലേ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗർഭകാലം മുഴുവനും 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകൾ ഒരേ ഒരു പാട്ട് ഒരാൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആ പാട്ട് തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു. വ്യത്യസ്ത 50 ആൾക്കോ 50 ടൈപ്പ് പാട്ടുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ പ്രസവം, ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. ആ 50 പേരും പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി. കുട്ടി കരയുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് അന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത പാട്ട് ഏതാണോ ആ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ കുട്ടി ഉടനെ കരച്ചിൽ നിർത്തും. മറ്റെന്ത് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ അന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് വിധി എഴുതി കുട്ടികൾ വയറ്റിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. പുരാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ധാരാളം കഥകൾ, പുരാണ കഥകൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്കറിയാം, മഹാബലിയുടെ മുത്തശ്ശി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കയാതുവിനെ ദേവന്മാര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവര് ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 4 മാസത്തോളം അവർ കെട്ടിയിട്ടു. അവരെ കാവലിരുന്നിരുന്ന ആ ദേവന്മാര് സ്ഥിരമായിട്ട് അന്ന് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമായിരുന്നു നാരായണ നമ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് 4 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കയാതുവിനെ മോചിപ്പിച്ച് കയാതു പ്രസവിച്ചു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കയാതുവിന്റെ മകൻ പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചു വീണ ഉടനെ തന്നെ നാരായണ നമ എന്ന് അങ്ങനെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചു വീണത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കഥയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവാം. ഏതായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ വയറ്റിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ആകുന്ന നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒരു വലിയ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മളിലേക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടികള് നമുക്കറിയാം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടികളെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നീടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരന്മാരും രാജകുമാരികളുമായിട്ടാണ് ഓരോ കുട്ടിയും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. പിന്നീട് സമൂഹമാണ് അവനെ മോശാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്, സമൂഹമാണ് അവനെ നന്നാക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഘടകമാണ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3നും വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ 3 മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടിയുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം 4ഓളം വരുന്ന ഘടകങ്ങള് ആണ് പിന്നീട് ഒരു കുട്ടിയെ വലിയ ആളാക്കുന്നതും ഒരു കുട്ടിയെ
കൊള്ളക്കാരനാക്കുന്നതും ഒരു കുട്ടിയെ കള്ളനാക്കുന്നതും ഒരു കുട്ടിയെ ഡോക്ടറാക്കുന്നതും ഒരു കുട്ടിയെ IAS ഓഫീസർ ആക്കുന്നതും എല്ലാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി മുതലേ ആരംഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ജോലി പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്, അവിടേക്കും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, അതൊന്നും എൻ്റെ ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടി അല്ല. ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് 3 വയസ്സ് മുതൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ 3.5 വയസ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, നിലവിലുള്ളവരെല്ലാവരും. അവർ മുതൽ ഏകദേശം എന്താണ് 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാരൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ സമയത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്താണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് പറയാവോ? പെട്ടെന്ന് പറയാവോ? ഇലക്ട്രിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്താണ് കാണുന്നത്? ഓ, ഒരു അമ്മമ്മ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? വേറെ ആരും ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും കുറച്ചുപേരിൽ ഇപ്പൊ ഈ സൂമിലുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണത്. ഒരുപാട് പേര് വേറെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് അതില്, ഈ പടത്തില് കണ്ടു. നോക്കൂ, ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഓരോരുത്തരും കാണുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണുന്നു. നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പാരന്റിങ് കണ്ടുപഠിച്ചത് അതന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സത്യത്തിൽ അതിന് പുറമേയും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടും വിഭിന്നമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിരിക്തമായിട്ടും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത്. സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് സാധാരണഗതിയിൽ 3 ടൈപ്പ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഒന്ന് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ്, വേറൊന്ന് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റ്, വേറൊന്ന് പെർമിസീവ് പാരന്റ്സ്. 3 ടൈപ്പ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അത്ഭുതയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് മാത്രം. 3 ടൈപ്പ് പാരന്റ്സ്. ഒന്ന് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ്സ്, മറ്റൊന്ന് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റ്സ്, വേറൊന്ന് പെർമിസീവ് പാരന്റ്സ്. എന്താണ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും പട്ടാളച്ചിട്ടയോടുകൂടി വളർത്തുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ്സ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോളണം, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീ കേട്ടോളണം, ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തോളണം. നിനക്ക് ദർ ഇസ് നോ ചോയ്സ്. നിനക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും ചോയ്സ് ഇല്ല, നിനക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും വോയിസും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ പാരന്റിങ് ചെയ്യുന്ന പാരന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ്സ്. എങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണ് പെർമിസീവ് പാരന്റ്സ്. പെർമിസീവ് പാരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്തും ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ജീവിക്കാം. നിനക്ക് മൊബൈൽ വേണോ? എനിക്കൊരു മൊബൈൽ വേണം. മൊബൈൽ തരാം. എനിക്ക് ചെറിയ മൊബൈൽ ഒന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് 90,000 മൊബൈൽ വേണം. ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണില്ല ഉമ്മ. യെസ്, നോ ഇഷ്യൂ. ഞാൻ പഠിക്കണില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം. അങ്ങനെ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ആണ് പെർമിസീവ് പാരന്റ്സ്. നേരത്തെ ഇവിടെ അസ്ലം സാർ അത് പറയുണ്ടായല്ലോ, ആ തരത്തിലുള്ള പാരന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. പെർമിസീവ് പാരന്റ്സ് ആണ്. സത്യത്തിൽ ഈ 2 പാരന്റിങ്ങും സത്യത്തിൽ റോങ് ആണ്. ഈ 2 പാരന്റിങ്ങും റോങ് പാരന്റിങ് ആണ്. എങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു പാരന്റിങ് ഉണ്ട്, അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്. അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണ് കൃത്യമായ പാരന്റിങ്. അതെന്താണ്? അതെല്ലാം മധ്യനിലവാരത്തിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് മധ്യനിലവാരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? കുട്ടിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, കുട്ടിക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടി പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നതല്ല,
എന്നാലോ കുട്ടിയുടേതായ വ്യക്തിത്വം മാനിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും റെഡിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു പരസ്പര ധാരണയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പാരന്റിംഗ് ആണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവണം, ഉമ്മയും മോളും കൂടി. അപ്പൊ മോള് പറയാണ് എന്തെന്ന്, ഒരു 6 വയസ്സുള്ള മോളാണെങ്കിൽ മോള് പറയുന്നു, ഉമ്മ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നില്ല എന്ന് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം? ശക്തമായിട്ട് പറയണം, ഡ്രസ്സ് ഇടണം, നോ ഡ്രസ്സ് ഇടണം. എങ്കിലും മോള് പറയാണ്, എനിക്ക് ഉമ്മ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇടാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സല്ല, എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് മതി, എനിക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റ് അല്ല, എനിക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മയോട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂ, മോള് അതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ മോള് തൊട്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരേ സമയം തന്നെ പാരന്റ് അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയാണ്, നീ പറയുന്നതാണ് ശരി, അതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഞാൻ റെക്കഗ്നേഷൻ തരുന്നു, നിന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കലാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അൽഹുദയിലെ എല്ലാ പാരന്റ്സും അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കണില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഈ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിന് 3 തലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് മാനസിക തലം, വേറൊന്ന് ശാരീരിക തലം, വേറൊന്ന് ആത്മീയ തലം. ഈ 3 തലങ്ങളിലൂടെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പാരന്റിങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതില് ശാരീരിക തലം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അത് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവരുടെ വളർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറവും ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം വരുത്തുന്നില്ല. കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കൂടി ഗവൺമെന്റ് കൂടി സ്ഥിരമായിട്ട് കിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മീയ തലവും അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മാനസിക തലത്തെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ മാനസിക തലത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു? കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റെക്കഗ്നിഷൻ, അംഗീകാരം. ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയും ഒരു അംഗീകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് കയറിയൊക്കെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ അംഗീകരിക്കുക, ആ കുട്ടി അവിടെ അറിയപ്പെടുക, ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഞാനവിടെ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. രണ്ടാമത്തത് സുരക്ഷിതത്വം, സേഫ്റ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ബാപ്പയും ഉമ്മയും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്, ബാപ്പയും ഉമ്മയും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ കുട്ടിയിൽ ജനിപ്പിക്കണം. അതിനൊക്കെ പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കും ഞാൻ കടക്കണില്ല. വേറെ ഒരെണ്ണം പരിഗണനയാണ്. കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പം എക്സാമിനേഷന് മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, 50ൽ 45 മാർക്സ് കിട്ടി. ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? 45 മാർക്കല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ, 5 മാർക്ക് എവിടെ പോയി? ചോദ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടി നേടിയ 45 മാർക്കിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിഗണനയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ആ 50ൽ 25 മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചു. 25 മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 25 കിട്ടിയുള്ളൂ, ബാക്കി 25 എവിടെ എന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിയ മാർക്കിന് യാതൊരു പരിഗണനയും കിട്ടാതെ പോകും. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടി വാങ്ങിയത് 50ൽ 10 മാർക്കാണെങ്കിലും 10 മാർക്കിനെയും നമ്മൾ പ്രശംസിക്കണം. ഓക്കെ, ഗുഡ്, 10 മാർക്ക് നീ വാങ്ങിച്ചത് നന്നായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ബാക്കി 40 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ കുട്ടി നേടിയതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നൊരു ഫീൽ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്കും അത് കടക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതത്വം അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത്. എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ ഞാൻ എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും കൊടുന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്, പിന്നീട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്യും എന്നൊരു ഫീല് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ മുമ്പൊരിക്കലും സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്.
ഒരു കുട്ടി പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു 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 തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പേപ്പർ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അമ്മ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് സെക്സ്? അമ്മ ഞെട്ടിപ്പോയി. 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അമ്മയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്തിയും സവാളയൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. നേരെ ബാപ്പ അടുത്ത് പോയി, അച്ഛനടുത്ത് പോയി. അച്ഛനടുത്ത് പോയിട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ ബാപ്പയും നീ എന്താടാ ചോദിക്കുന്നത്, എന്ത് പറയണ, നീ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തച്ഛനുണ്ട് അവിടെ. മുത്തച്ഛൻ മോനെ വിളിച്ചു, മോനെ ഇങ്ങ് വാന്ന് പറഞ്ഞു. മോൻ പറഞ്ഞു, മോൻ മുത്തച്ഛനെ കണ്ട ഉടനെ ചോദിച്ചു, മുത്തശ്ശ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു. മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു, മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ആ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കടലാസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതാണ്, ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു. ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, രണ്ടാമത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെക്സ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ ചോദ്യം. സത്യത്തിൽ ആ ഭാഗം ആ കുട്ടിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചതാണ് എന്താണ് സെക്സ് ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഇത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാതെ ഒരു പാരന്റ് എടുത്തു ചാടി ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചെയ്ത രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത്. നേരെ എടുത്തു ചാടി തന്നെ അതങ്ങോട്ട് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു നല്ല പാരന്റിങ് അല്ല. അവിടെ മുത്തശ്ശൻ കാണിച്ച ആ ഒരു സഹനശക്തിയാണ് ആ കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ കുട്ടിയിൽ ജനിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയിൽ പരിഗണന വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. നാലാമത്തതാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ലവ്. മക്കളോട് സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കൂ അല്ലേ? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ എൻ്റെ പാരൻസ് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പറയുന്നുണ്ടാവും, സ്നേഹം അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നതിലിരിക്കുന്ന 90% സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല. അമ്മ കറക്റ്റ്? മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാവോ? സ്നേഹമുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. സ്നേഹമുള്ളവർ മാത്രം യെസ് എന്ന്, ഇല്ലാത്തവർ നോ എന്ന് എഴുതാവോ മക്കളോട്? പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ഞാൻ പറയുന്നു, മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളോട് സ്നേഹം വേണം. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏകദേശം 90% വരുന്നവർക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികളോട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ? യെസ് ഓർ നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇതില് കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുള്ളവർ? യെസ് എന്ന് എഴുതൂ, ഇല്ലാത്തവർ നോ എന്ന് എഴുതൂ. രണ്ടിലൊന്നും എഴുതിട്ടോ, രണ്ടിലൊന്നും എഴുതണേ. ഇഷാൻ റമീൻ, ഫർഹാൻ അസ്മി, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നു. കറക്റ്റ്? ഫർഹാൻ അസ്മി എനിക്ക് കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ? ടൈപ്പ് വന്നുണ്ടോ? ആ വന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ യെസ് എന്നാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ യെസ് എന്നാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. എന്തായാലും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, സ്നേഹം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന്. എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്നേഹം പലപ്പോഴും 2 രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഒന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം, മറ്റൊന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സ്നേഹം. ലവ് 2 രീതിയിലാണ്: പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം, പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സ്നേഹം. ഇതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സ്നേഹമാകും മിക്കവാറും പാരന്റ്സിന് ഉണ്ടാവുക. എന്താ കാരണം? സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക? കാരണം ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ബാപ്പയാണ്. അല്ലെ, ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നീ അത് ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനം അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. സ്നേഹപ്രകടനം എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുക? കുട്ടികളെ ഹഗ് ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ കിസ് ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ മേൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. അത് ഓൾവേസ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.
ഇതൊക്കെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളവിടെ സ്നേഹപ്രകടനമില്ല, മറിച്ച് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കണം, കുട്ടികളുമായിട്ട് ടച്ചിങ്സ് വേണം, കുട്ടികളെ കിസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരെ തൊട്ടാൽ മതിയാവും. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരെ നന്നായിട്ട് അണച്ചു പിടിക്കണം, അവരെ ഓൾവേസ് കിസ് ചെയ്യണം. വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചുംബിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് നിന്നോടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഇനി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം 100% പാരൻസിനും ഉറപ്പായിട്ടും കുട്ടികളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടേ കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോകുന്നു? എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ചാടിപ്പോകുന്നത്? കാരണം സ്നേഹപ്രകടനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്നേഹപ്രകടനമില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എവിടെയാണോ സ്നേഹപ്രകടനം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കുട്ടി പോവാൻ തയ്യാറാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹപ്രകടനം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. അവിടെ നിന്നാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതും കുട്ടികൾ പാരൻസിൽ നിന്നാണ്. സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല. സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കണം, പാരൻസ് കളിക്കണം. എത്ര ആളിത് കളിക്കാറുണ്ട്? കുറവാണ്. കാരണം നീ എൻ്റെ മോൻ മാത്രമാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ നിന്റെ പാപ്പയാണ്. ആ ഒരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കളിക്കണം കുട്ടികളുമായിട്ട്. കുട്ടികൾ കളിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. സൈക്കോളജി പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക? ചെറിയ കുട്ടി, നമ്മൾ വലിയ ആള് എങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുക? എന്താ ചെയ്യാ? വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടിയുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴണം. കുട്ടിയുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുകളിലേക്ക് പരസ്പരം നോക്കി കുട്ടിയുമായിട്ട് സംവദിക്കണം. അതെല്ലാം കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിടക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. എങ്കിലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആവൂ, എങ്കിലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? നല്ല പ്രൊഡക്റ്റായി കുട്ടികൾ മാറുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം. സ്നേഹം പ്രകടനം കാണിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ക്വാളിറ്റി അവർ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളി. ക്വാളിറ്റി അവർ. വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റി അവർ? എന്താണ് ക്വാളിറ്റി അവർ? ക്വാളിറ്റി അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ½ an hour സമയമെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയാതെ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വട്ടം വളഞ്ഞിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി അവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 minutes എങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം പറയുന്ന വേദിയാണ് കേട്ടോ. ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ മിക്കവാറും അവിടെ തല്ലായിരിക്കും അപ്പോ സംസാരം തുടങ്ങിയാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് കേട്ടോ. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ ഉടനെ എന്ത് പറയും? ബാപ്പ ഇരുന്നാല് ഉമ്മ ഇരുന്നാല് ആദ്യം തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കും. ഇരുന്ന ഉടനെ പറയും, ഇന്നലെ എന്റെ ഷർട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഷർട്ട് എങ്ങനെ കഴുകുക? ഇവിടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? അത് കേടുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആൾ നന്നായിക്കായിരുന്നല്ലേ? നന്നായിച്ചില്ല, അതെന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ലായി. അപ്പോ ഇതല്ല കുട്ടികൾ കാണേണ്ടത്. ഇതല്ല, മറിച്ച് കുട്ടികളും പാരൻസും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അരമണിക്കൂർ സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്മകൾ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനസികമായിട്ട് സംവദിക്കുക. ഞാൻ വളരെ കർക്കശമായി പറയുന്നു, ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളില് പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യമാണിത്. ഇത് പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന്റെ മേലെ രഹസ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുട്ടികളിൽ മാനസിക ഉല്ലാസം ഉണ്ടാവും. വാപ്പയും ഉമ്മയും വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ കാണുന്നത് കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം മാനസിക ഉല്ലാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അതൊരു മാനസികമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിംഗ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രോത്സാഹനം. എത്ര പേര് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാറുണ്ട്? ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ?
മക്കൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? അതും ഞാൻ പറയുന്നു കുറവാണ്. ഒരുപാട് പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ഭുതയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല പാരന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, സന്തോഷായി. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇപ്പം കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് ആ ചെയ്തതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് ആൻഡ് റിവാർഡ് കൊടുക്കണം. അത് എന്തായിക്കോട്ടെ, അത് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കൊടുക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊടുക്കല് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വെറുതെ ഒന്ന് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയോ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓടി വന്ന് പറയും, ഉമ്മ എനിക്ക് ഇതാ ഇന്ന് 10 out of 10 കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഉടനെ ഉമ്മയുടെ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരിക്കും. ആ തിരക്കിനിടയിൽ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 10 out of 10 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നീ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു പറയും, അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു പറയും. പകരം എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് കുട്ടിയോട് ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖല, പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ട്രോഫികളോ മറ്റോ കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രോത്സാഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ആവശ്യത്തിനായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കണം. ആ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അളവ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു ട്രോഫി കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു നന്ദി വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാലും മതിയാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഓരോന്നിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്ത് ചെയ്യണം, അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് പോവും. പാരന്റിങ് സ്കിൽസ്, ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പാരന്റിങ് സ്കിൽസ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: കോംപ്രിഹെൻഡ് ബെറ്റർ, കണക്ട് ബെറ്റർ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, കോംപ്രിഹെൻഡ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ്, ഓക്കെ, ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബെറ്റർ. ഒരു പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിലെ പാരന്റ് സ്കിൽസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. നന്നായിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കണം, കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, കുട്ടികളോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയണം. കുട്ടികൾക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള വേദി നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം. സ്കൂളിലോ മറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് ചാടുമ്പോൾ അത് അബദ്ധമാണെന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പാരന്റ് അറിയണമെങ്കിൽ കുട്ടി നമ്മളോട് പറയണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുമായിട്ട് പറയാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷനും റെസ്പോൺസും വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ്, പക്ഷെ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാതെ, ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ ഒരു മോൻ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പ്രതികരിച്ച രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നും എന്താണ് ചിന്തിക്കാതെ. അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ റിയാക്ഷൻ പാടില്ല. റിയാക്ഷൻ ആവാം. എങ്ങനെ ആവാം? അവിടെ കാണുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അമ്മി കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആദ്യം തിങ്ക് ചെയ്യണം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്സ് എന്ന് അവന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരിക്കും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? എന്തിനാണത്? തിങ്ക് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മോശമാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതല്ല ശരിയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ഷനിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അനാവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
സിസ്റ്റമാണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യു എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് പരമാവധി കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ യു എന്നുള്ളത് കുറക്കുക? വൈ ഡോണ്ട് യു എവർ ലിസൺ? യു ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. ഇവിടെയൊക്കെ യു വരണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വൈ ആർ യു ഓൾവേസ് ലേറ്റ്? നമ്മളതിൽ ചോദിക്കാറ് അല്ലേ? ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ആവില്ല. നീ എല്ലാ ദിവസവും ലേറ്റ് ആണല്ലോ, നീ ആകെ കൂടെ എന്താണ് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, നീ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല, നീ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. അങ്ങനെ യു എന്ന് പറയുന്ന യു വാക്കുകൾ പരമാവധി കുറക്കുക. എല്ലാം കുറക്കാൻ പറ്റില്ല, പരമാവധി കുറക്കുക എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മാക്സിമം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോണ്ടാവേണ്ട വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് പേഷ്യൻസ്. പാരന്റ്സിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പേഷ്യൻസ്. ആ പേഷ്യൻസും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? തിങ്ക് ചെയ്യണം, പിന്നീട് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, പിന്നീട് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകണം. പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വാട്ട് യു സേ, ഹൗ യു സേ, when to say and when not say. അപ്പൊ റിയാക്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ജഡ്ജിങ്, സ്റ്റോപ്പ് കറക്റ്റിംഗ്, കംപ്ലൈനിങ്, ക്രിട്ടിസൈസിങ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ. ഓൾവേസ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഒരുപക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കംപ്ലൈന്റ് ആയ സംഭവങ്ങളെയും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റാം. ഇവിടെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജുകളാണ് പോണത്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ചെല്ലുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് നെഗറ്റീവ് പാരന്റിങ്. ആ നെഗറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിനെ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള. കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സിബ്ലിങ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത്. എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം ഹവാർഡ് ഗാർണറുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് 9 types ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. 9 ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ 2 കുട്ടികളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രീതിയിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇത്ര വാങ്ങിച്ചില്ലേ, നീ എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചില്ല, ആ ചോദ്യം ഒരിക്കലും പാടില്ല. അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അഡ്വൈസ് ഉപേക്ഷിക്കുക. അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നരുത്. പറയാറില്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയില്ലേ, ഓ ആളുടെ ഒരു ഉപദേശം കൊണ്ട് മനുഷ്യനാകെ പാടുപെട്ടു, ഏത് സമയം ഉപദേശം തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ഉപദേശം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിക്കത് ഉപദേശമാണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സോറി, 1 minute. കുട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അഡ്വൈസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അല്ലാതെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നോ പറയുന്നതിന്റെ അളവ് കുറക്കുക എന്നുള്ള. സ്റ്റോപ്പ് സെയിങ് നോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നോ പറയുന്നതിന്റെ അളവ് പരമാവധി കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നോ പറയാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം? ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നോ എന്ന് പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. അത് വേറെ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികളടുത്ത് നിരന്തരം അവനിലേക്ക് നോ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജുകളെ പരമാവധി കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ്. സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, അമിതമായിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ അസ്ലം സാർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കുട്ടി ഓരോരോ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിയെ സഹായിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് വേണം. കുട്ടി തനിയെ ചെയ്യണം.
ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കയ്യിൽ കത്തി കൊടുത്താൽ മുറിയുമെങ്കിൽ മുറിയാത്തൊരു കത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെയ്യിപ്പിക്കാം, കുട്ടി അത് പഠിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബെറ്റർ, ലിസൺ മോർ. നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ പാരൻസിനല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ദൈവം 2 ചെവിയും 1 നാവും തന്നത്? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാണ് 2 ചെവിയും 1 നാവും തന്നത്? 2 കാര്യം കേട്ടിട്ട് വേണം 1 കാര്യം പറയാൻ. ഓക്കെ, 2 കാര്യം കേട്ടിട്ട് വേണം 1 കാര്യം പറയാൻ. സോ ലിസണിങ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ലിസണിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒബ്സർവേഷൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ട്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിയാക്ടിങ്. പിന്നെ റിഫ്ലക്ട് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് വിത്തൗട്ട് ബ്ലെയിമിങ്. ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരൊറ്റ 3 ഘടകത്തിൽ 1 മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 2 നമുക്ക് പിന്നീട് സാഹചര്യം പോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിക്കും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. നോക്കിക്കോളൂ, നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറാം. എന്റെ സ്ക്രീൻ എല്ലാവരും കാണണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു. കറക്റ്റ്? ഇടയ്ക്കൊന്നൊരു റിപ്ലൈ തരണേ. കാണുന്നുണ്ട്. ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്റ് us ചേഞ്ച് അവർ ലാംഗ്വേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാം? നോക്കൂ, യു ഫെയിൽഡ് ഇൻ മാത്സ് അഗെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അല്ലേ? ഒരു കുട്ടി മാത്സിൽ തോറ്റാൽ നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മാത്സിൽ തോറ്റു, നമുക്ക് അതിന് പകരം എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇൻ മാത്സ്. നീ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു മോനെ. എന്ത് ചെയ്യണം? നീ മാറ്റം വരുത്തണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നതിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് സാധാരണഗതിയിൽ നീ മാത്സിൽ തോറ്റു, നീ മാത്രമല്ല വേറെ ആളോട് പറയുമ്പോൾ അവൻ മാത്സിൽ തോറ്റു, പോയി, അവൻ ഒന്നും കൊള്ളൂല. ആ ഭാഷ മാറ്റണം. അതൊരു നെഗറ്റീവ് ടോക്കാണ്. നോക്കൂ, ഒരു കുട്ടി കരയുകയാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത്. പകരം പറയാവുന്ന വാക്ക് ലെറ്റ്സ് സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക്. മോനെ ഇരിക്കി, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഡോണ്ട് ത്രോ. ഡോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡോണ്ടിന് എത്രയധികം പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, മോന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ മോൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് ഡോൺ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോൺ ജോസഫ്. എന്താ ഡോൺ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്നോട് എപ്പോഴും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയാറ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും പറയും ഡോൺ ജോസഫ് എന്ന് പറയും. അടുക്കല്ലേ, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത് ഓൾവേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഡോൺ ജോസഫ്. ഞാൻ അവസാനം വിചാരിച്ചു എന്റെ പേര് എന്താണ് ഡോൺ ജോസഫ് ആണ് എന്നാണ് എന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കരുത്. സോ ഓൾവേസ് വി ആർ യൂസിങ് ഡോണ്ട്. അത് ഒരു ശരിയായതല്ല. മറിച്ച് നീ ഓടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നടന്നു എന്ന് പറയാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ടോക്ക്. നടന്നു പോകണമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓടല്ലേ, നീ ഓടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നടന്നു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയാം. സോ അവോയ്ഡ് ദ നെഗറ്റീവ്സ്, ക്രിറ്റിസിസംസ്. ഒരു ഐഡിയൽ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പോസിറ്റീവ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും, ക്വാളിറ്റി ടൈം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ക്വാളിറ്റി ടൈം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഫാമിലി സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബേസിക് റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഓൾവേസ് എന്താണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഫൺ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? ഫൺ ടൈം. അവിടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പലപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലുമ്മയും വല്ലുപ്പയും കുട്ടികളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഫൺ ടൈമിന് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചെയ്യാൻ കാണാറില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫാമിലി ആവണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഓക്കെ. ഐഡിയൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഐ ലവ് യു കേട്ടോ. ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഐ ലവ് യു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫാമിലി. ഫാദർ മദർ കോംപ്ലിമെന്റ് ആസ്പയർ. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫാദേഴ്സിനും മദേഴ്സിനും ഇവിടെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും ജീനുകളാണ് അവരിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദറും മദറും ഒരേ സമയം അതിന് ഒരു കുട്ടിയുടെ വിജയത്തിൽ സഹകരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. അവിടെ പലപ്പോഴും നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നീയാണ് നോക്കേണ്ടത്, നീയാണ് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിരുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന ആളല്ലേ എന്നും ബാപ്പ പറയാൻ പാടില്ല. ബാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ഒരേ റോള് തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പാരന്റിങ്ങിലുള്ളത് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കോമൺ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് പാരന്റ്സ് സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ്. ദേ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദേ ഡോണ്ട് ലിസൺ. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ പാരന്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ, കുട്ടികളിൽ കാണുന്നതാണ്. അവർ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല, പഠിക്കണില്ല. ഇതൊക്കെ മാറാനുള്ള വഴികൾ കുട്ടികളെ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വഴികൾ. ഇന്ന് പാരന്റ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ടെക്നോളജി, ടാലന്റഡ് ചൈൽഡ്, ടെംപ്റ്റേഷൻസ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിലൂടെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്ങിന് പകരം, അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരന്റ്സിന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സ്കൂളും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മൾ കുട്ടിയെ ചേർക്കുന്ന സ്കൂളും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. നമുക്കറിയാലോ, സ്കൂള് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർവചനം തന്നെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് എന്നാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ സമസ്ത മേഖലയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അവിടെ കേവലം മാർക്കുകൾ മാത്രമല്ല. പലപ്പോഴും പാരന്റ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് മാർക്കുകളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, ഇത്തവണത്തെ 10th റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഫുൾ A+ ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു +2 സ്കൂളിൽ അവര് പ്രത്യേകം അവരൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിട്ടേക്കണ്, CBSEയിൽ നിന്നും 50-60% മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും കുറച്ചു പേരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെ? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ട് 50-60-70% ഒക്കെ ഉള്ള CBSEയിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള +1 ഹയർ മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടുള്ള 10th ഫുൾ A+ വാങ്ങിയ കുട്ടികളെക്കാളും ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്, മാർക്കുകൾ മാത്രമല്ല. 10th വരെയുള്ള 10th മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ +2 മാർക്കോ അല്ല പ്രധാനം, മറിച്ച് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാവണം. ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ 10th കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ IITയിലും IIMലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് ലക്ഷ്യം വെക്കണം. നമ്മൾ MBBS എന്താണ് ഒരു വലിയ ഡോക്ടറായി മാറാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കേവല ഡോക്ടറായി മാത്രം പോരാ, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിക്ക് ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പഠന നിലവാരത്തിൽ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് CBSE വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കൂട്ടത്തിൽ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ, അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്തുണ്ടാവും, അതാണത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠന നിലവാരം ഉയരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. നല്ല ബിഹേവിയർ ആവണം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത്ഭുത പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു മോശാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോ പല ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള 1-2 ന്യൂസൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കഞ്ചാവും പബ്ജിയും സിനിമാ കഥയും കൊടുമണയിലെ കൊലപാതകത്തിൽ ചെറിയ പിള്ളേരാണ്.
ചെറിയ പിള്ളേരാണ് അവസ്ഥ എന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ല, നെഗറ്റീവ്സ് അതിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്താണോ, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്നും ആ ബിഹേവിയർ നന്നാവാനും ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസയും സമയവും അതൊരിക്കലും തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരുപക്ഷെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ CBSE സ്കൂളുകളെയും ICSE സ്കൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഞാനിനി നേരെ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാന്ന് കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ടൈം ഇത്തിരി വൈകിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സമയം ദീപ മാം? ദീപ മാം, നമ്മുടെ ടൈം വൈൻഡ് അപ്പ് സമയം? It's okay, sir. You can because നമ്മളൊരു 6 hours ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You can continue. Okay. Thank you. Okay. ഓക്കെ. ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കണം, കുട്ടികളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളർത്തണം, നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് പരമാവധി ഉപേക്ഷിക്കണം, ഒഴിവാക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല അറിവും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള അറിവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആവശ്യമുള്ള അറിവ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അറിവുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള അറിവുണ്ടാവില്ല. ചെറിയൊരു കഥ പറയാം, ഒരു പക്ഷെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. ഒരിക്കലൊരു തോണിയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടില് ഒരാള് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരു വലിയ ഡബിൾ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, PhD എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആള് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ വലിയൊരു പുലിയാണ്. ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, തോണി തുഴയുന്ന ആളൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അയാൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അയാൾ തോണി തുഴഞ്ഞാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോട്ട് ഓടിച്ചാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഡബിൾ PhD-കാരനാണെങ്കിലും ആളുടെ കുറച്ച് അഹങ്കാരി കൂടിയാണ് ആള്. ഉടനെ ആള് ചോദിച്ചു, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചൊറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അയാൾ പറഞ്ഞു, എടാ നിനക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മാത്സ് ഒന്നും അറിയില്ല, ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട ആള്, ഞാൻ പഠിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല സ്കൂളിലൊന്നും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് മാത്സ് അറിയില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 4/1 പോയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 4/1 ഭാഗം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഈ PhD-കാരൻ, നിനക്ക് A+B² എന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സ് അറിയുമെന്ന്, അറിയില്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അഹങ്കാരോട് ചോദിക്കുക, നിനക്ക് A+B² എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും വയറ്റിലേക്ക് ഇടാൻ, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അറിയാമെന്ന് നോക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ, വേറൊന്നും അറിയില്ലെന്ന്. ഉടനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഉദ്ദേശത്തോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് A+B² അറിയില്ലല്ലേ, എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും പോയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാളൊന്ന് ടെൻഷനായി. അയാൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഈ PhD-കാരന്റെ അടുത്ത അഹങ്കാര ചോദ്യം, നിനക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറി അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല സാറേ, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഉടനെ ഈ PhD കാരൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ആ തിയറി അറിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 3/4 ഭാഗവും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാൾക്ക് വളരെ വിഷമായി. പാവപ്പെട്ട സാധുവായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ കാറ്റും കോളും വന്നു. ഏതാണ്ട് നടുവിലെത്തിയേക്കണം. കാറ്റും കോളും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോണ്ടാ ആ ബോട്ടിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് പേടിച്ച് ചോദിച്ചു, PhD കാരൻ ചോദിച്ചു, എന്താ അവിടുന്ന് വെള്ളം കയറി വരുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് കാറ്റും കോളും വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിലെ സാധനം പൊട്ടി ആ വെള്ളം കയറി വരികയാണ്. ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ കയറി ഇപ്പൊ കപ്പൽ ബോട്ട് മുങ്ങൂലേ ചോദിച്ചു. ആ ബോട്ട് മുങ്ങും. ബോട്ട് മുങ്ങോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചു. ആര്? തോണിക്കാരൻ. അപ്പൊ PhD കാരൻ പറഞ്ഞേ, എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട്, എന്തറിയോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവനും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇത് ഇവിടെ PhD കാരനാണ്, ഡബിൾ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ആളാണ്, പക്ഷെ അയാൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഇല്ല. വേണ്ട സമയത്തുള്ള വേണ്ട അറിവ് അയാൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പം. ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്റ്റേക്ക്. അവിടെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? അവിടെ ലൈഫ് സ്കിൽസിന്റെ അഭാവമാണ്. ഇനി ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കുറവുകൾ നമ്മൾ നികത്തിക്കൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒന്ന്, കംഫർട്ട് ആൻഡ് ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ്. കുട്ടി പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന റൂം കംഫർട്ട് ആയിരിക്കണം, നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, കുട്ടീനെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, സോറി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കുട്ടിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു റൂം പഠന റൂമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. റൂം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ, റൂം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ റൂം അധികം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ കൊടുക്കുക. ആ സ്റ്റഡി ടേബിൾ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയോ? ആ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഓൾവേസ് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, ഇതെന്റെ ക്ലാസ് റൂമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ടൈം അല്ലാത്ത ഒരു സമയത്തും ആ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ആ റൂമാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് ഫുഡും കഴിക്കും, അവിടെ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയും, അവിടെ നിന്ന് സകലതും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ടാവുക. പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവന് ഒരു പ്രത്യേക റൂമാണെങ്കിൽ ആ റൂം നിന്റെ പഠനമുറിയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല, ഒരു ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഇത് നിന്റെ പഠന റൂമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലാസ് റൂമാണ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണം. അത് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സമയമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിരുന്ന ആ കുട്ടി പഠിക്കാനിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി റൂമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ഫ്രം ഔട്ട് ഓഫ് റൂം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ പുറത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ, 10th 9th കുട്ടികൾ, നമുക്കറിയാലോ പല രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം കുട്ടീനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ പോസ്റ്ററിലും കാണാമല്ലോ, പുറത്തു നിന്നാൽ തന്നെ ആ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാവണം കുട്ടി അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ടേബിള് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി റൂമോ, ആ സ്റ്റഡി റൂമോ സ്റ്റഡി ടേബിളോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമിൽ കംഫർട്ട് ആൻഡ് ഗുഡ് ലൈഫ്
ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നന്നായിട്ട്. അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ, ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഒരു ബൾബ് കൊണ്ട് ശരിയാവണില്ല എങ്കിൽ 2 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ട്യൂബ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരെണ്ണം പോരെങ്കിൽ 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിൽ, ആ റൂമിൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒരു സാധനവും വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മൊബൈലിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ മാത്രം, മൊബൈൽ. അതല്ല മൊബൈലിന് പകരം എന്താണ്, ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ്. അപ്പൊ എന്നോട് മൊബൈൽ ആവശ്യമില്ല. പ്ലസ് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, നോട്ട് ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേന, പെൻസിൽ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം. ഗെറ്റ് യുവർ സപ്ലൈ. അതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് യുവർ ഡെസ്ക്, എല്ലാം നേരത്തെ കൂട്ടി എടുത്ത് വെക്കണം. കുട്ടിയെ ശീലിപ്പിക്കണം. 10 o'clock ക്ലാസ് എങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുട്ടി പ്രിപ്പയർ ആവണം. ഇന്ന് നോക്കൂ, ഇന്ന് 10 മണിക്കല്ലേ ക്ലാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നോട് നമ്മുടെ മാം പറഞ്ഞു 9:45 എന്നെ സാറ് പ്രസന്റ് ആവണം. ഓക്കെ, ഞാൻ വന്നു 9:45. 15 മിനിറ്റ് സമയം നേരത്തെ വന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ ബെഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചതിന് ഓടിച്ചില്ലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഇതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. പകരം 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, അതും എങ്ങനെ ആവണം, സാധാരണ പോലെ കുളിക്കണം, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ കുളിക്കണം, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, കഴിക്കണം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം കുട്ടികൾ. അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടാവണം ഇതിനു വേണ്ടി റെഡി ആവേണ്ടത്. അല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ട്. കാരണം ഒരു കുട്ടിയിൽ ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റമാണ് പരമാവധി കുട്ടി സ്കൂളിലാണെന്നൊരു ഫീലിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ കുട്ടി എല്ലാ സാധനവും എടുത്തു വെക്കണം. 15 മിനിറ്റ് മുമ്പേ കുട്ടി റെഡിയാണെന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നല്ല ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാം സമയത്തിന് സംയോജിതമായിട്ട് സംഭവങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ നോക്കി ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവോയ്ഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന റൂമിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത്. ഞാൻ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ദോഷമാണോ? ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദോഷം ഞാൻ പറയില്ല. ഗുണമുണ്ട്, കുറച്ച് ദോഷമുണ്ട്. ആ കുറച്ച് ദോഷങ്ങളെ ഗുണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴികളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവോയ്ഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് പുറത്തു നിന്ന് കുട്ടികളോ മറ്റോ വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് ഒഴിവാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണുണ്ട്, ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരും. എങ്ങനെയെന്നറിയോ? മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വാട്സ്ആപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യമേ അതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് വേർ യു സ്റ്റഡി. പഠിക്കുന്ന സമയത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടില്ല എന്നല്ല, പഠിക്കാത്ത സമയത്തും ആ പഠന പ്രദേശത്തിരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതാണ്. ഓക്സിജൻ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നോ അത്ര കണ്ട് നല്ലതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എവിടെ നിന്നറിയോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ആലിൻ ചോട്ടിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആലിൻ ചോട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിന്റെ താഴെയാണ്. പക്ഷെ വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബെറ്റർ ടു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, ഒരു വീടിന് 2 ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന ആദ്യമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലം കൊടുക്കുക. കാരണം ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാലും കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ബോറിംഗ് ഉണ്ടാവും.
ക്ലിയർ? പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചെക്ക് ആൻഡ് എൻഷുർ ഗാഡ്ജറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പവർ. ഇത് സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നറിയോ? തലേ നാള് രാത്രി 3:30 വരെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിലിനി ആകെ ഉള്ളത് ഒരു 15% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയം 10 മണിയാണ്. ഓ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ചാടി എഴുന്നേറ്റു. മോൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇരിക്കണം, മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചു. 15 സെക്കൻഡ് അല്ല 15% ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള സമയമില്ല, പവർ ഓഫായി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതും പ്രശ്നമാണ്. മൊബൈൽ ഒരേ സമയം ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? വേണ്ടതാണ് മോർണിംഗിൽ ഇത്ര സമയത്ത് ഇത്ര മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ചാർജിലിടും എന്നൊരു സമയം കണ്ടെത്തുക. ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ 7 to 7:30 ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയം ചാർജിലിടും. അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലനാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് കാണിക്കും, ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ മറ്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ വേണം. സൂം ആണ് നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണോ അതല്ല ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായിരുന്നാലും എന്തിനാണെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ വേണം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 നെറ്റ്വർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഫെയിലായ അടുത്തത് അപ്പോഴേക്കപ്പം ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത് ഓൺലൈനിലെ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കണക്ഷൻ. അതിൽ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. സൗണ്ട് കൺട്രോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അത് വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഇരുത്താൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമീകരിക്കണം. അവോയ്ഡ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ സ്റ്റഡി ഏരിയ. പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സമയത്ത് റിക്രിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു റൂമാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു കട്ടിലുണ്ടാവും, ബെഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ബെഡിലോ കട്ടിലോ ഇരുത്തി കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിന് ഇരുത്താൻ പാടില്ല. പകരം വേറൊരു ടേബിളും ഒരു ചെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നാവണം കുട്ടി പഠിക്കേണ്ടത്. ബെഡിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോവും, റെസ്റ്റ് എടുത്തു പോകും. സോ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. പറ്റുമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൊടുക്കുക. ആ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ? ചെറിയ മഴത്തുള്ളികളാണ് വലിയ പ്രളയമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ? അത്ഭുതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് മുങ്ങിയില്ലേ? എന്താ ചെറിയ പ്രളയങ്ങൾ, ചെറിയ മഴത്തുള്ളികളല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവന്റെ ശ്രദ്ധ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറും. അതിന് പകരം നമ്മളൊരു 10 രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുട്ടി അതിലിരുന്നോളും. പിന്നെ ആ ശ്രദ്ധ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവാണെന്ന് ഞാൻ ഇത്രയധികം പറയേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 5-6 വർഷം മുമ്പേ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. 6 വർഷം മുമ്പ്, 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഞാനത് ഫോറിനേഴ്സിനെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് അന്ന് ഓൺലൈനിലാണ്. അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, നോ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല പറയാൻ. ചെറിയ കുട്ടികളിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു സോഷ്യൽ മിംഗ്ലിംഗ് ഇല്ല, ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, അതിനൊക്കെ കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. അതിപ്പോ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. പിന്നെ ടേക്ക് നോട്ട്സ് ഓൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൽ നോട്ട്സ് എഴുതാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. നോട്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരും. അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്ന ശീലം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്ക്രീൻ എന്താവണം? വിസിബിൾ ആവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണുകളൊക്കെ ഒന്ന് കോൾഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകുക ഇടയ്ക്ക്. അത് നല്ലതാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മുഖം കഴുകി വരുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മൊബൈൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണം.
അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വിരസത ഉണ്ടാവും. വളരെയധികം ബ്രൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെ കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് മാറും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺസും ഇയർഫോൺസും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അവർ ലൗഡില് കേൾക്കട്ടെ. ഹെഡ്ഫോൺസും ഇയർഫോൺസും ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഇവർ എവിടേക്കാ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊന്ന് ചെവിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരാനും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന് പാരന്റ്സ് കേൾക്കണം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും പാരന്റ്സിന് സാധിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനും പറ്റും. കുട്ടിക്കാണെങ്കിലോ കുട്ടി കേൾക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ കുട്ടികൾ പല ഏരിയകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു, അറിയാതെ പല രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ വിക്രസുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇവർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യും. ടീച്ചർ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് വൺ മിസ്റ്റേക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കണം. അനദർ വൺ, ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ ഇവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കാണ്. ഇവർ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്കാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇയർഫോൺസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. സ്ക്രീൻ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്ക് എക്സസൈസുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക. കണ്ണിനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കണ്ണുകൾ ഇടക്കിടക്ക് ചിമ്മിയും അടച്ചും അതുപോലെ പച്ചയിലേക്ക് നോക്കിയൊക്കെ കുട്ടികളെ കണ്ണുകൾ ക്ലിയർ ആക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഇവർക്ക് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരീഡിൽ വരുന്ന എക്സസൈസുകൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഹെൽത്തിന് അത് ഗുണകരമാണ്. ഹെൽത്തി ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഹെൽത്തി ബോഡി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറുക. ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പാരന്റ്സ്, routine and expectations, establish routines and expectations, create an ambience for virtual classes, remove all distractions from the room, don't let the children sleep late. വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ഉറക്കുന്ന ശീലം ശരിയല്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരത്തെ കിടത്തി ഉറക്കണം. പാരന്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു യൂസ് പാരന്റൽ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട്. ആ ആപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് അലൗ ടു ഓപ്പൺ മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ഓൺ യുവർ ലാപ്ടോപ്പ്. മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അതാണ് ഇതിൽ അനുവദിക്കരുത്. ഒരേ ഒരു വിൻഡോ മാത്രം എന്തിനുള്ളതാണ്? പഠനത്തിനുള്ളത് വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സമയം ഇത്തിരി വൈകിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും പൊതുവെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വളരെ മനോഹരമായി നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം, അത് ഒരു നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ സംഭവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ബാരിയേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കരുത്താർജിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആകത്തുക. അതിനുവേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. CBSE പോലത്തെ സ്ട്രീമുകളിലേക്ക് മാത്രം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. CBSE എന്തുകൊണ്ടും ഇഫക്റ്റീവാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയമില്ല. ഞാൻ ഈ CBSE പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയാണ്. അത്തരം മേഖലയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോവുക. പോസിറ്റീവായിട്ട് കുട്ടികളോട് ഇടപഴകുക. കുട്ടികൾ മിടുക്കരായി മാറട്ടെ. എല്ലാ കുട്ടികളും ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല രത്നങ്ങളായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നിർത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അത് ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് 1+ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. V1 ടൈംസ് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഇതുവരെ ശ്രമിച്ച എല്ലാ പാരൻസിനും എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ച, എന്നെ ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റ്, നസീർ സാർ, അസ്ലം സാർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ
ഊർജ്ജസ്വലയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ദീപ മാം, റഹീം സാർ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയാൻ മാത്രം വിവരമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. എങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം 10 മിനിറ്റ്. വളരെ സന്തോഷം. നിർത്തട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമലൈക്കും. ഡൗട്ട് അല്ല ചോദിക്കണത്, മറ്റേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് മൈന്യൂട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Dear parents, if you are having any doubts, you can ask to sir. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാം. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. കുഴപ്പമില്ല. You can also express your feedback. Thank you, sir, your valuable information. Thank you. Sir, പറഞ്ഞില്ലേ ഡോണ്ട് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളോട്? ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഡോൺ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഡോൺ ചെയ്യരുതെന്ന്. ഇനി അത് ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇതുവരെ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. അതിലൊരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ മാനസികമായിട്ടൊരു മാറ്റം വരാൻ വളരെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിൽ കേട്ടോ. ചേഞ്ച് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. വെരി ഗുഡ്. ഫേസ്ബുക്കിലോ യൂട്യൂബിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ മാഡം. ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് കമന്റ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഹായ് അങ്ങനെയുള്ള കമന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. വാച്ചിങ് എന്നുള്ള കമന്റ്സ്, ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് വന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ട്സ് ആരും പാരന്റ്സിന് ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. So let me thank Sayed sir for your insightful presentation, and a very thank you to you, sir. Now let me call Srimati Asha CV, our Vice Principal, for the vote of thanks. A very good morning to our Honorable Chief Guest, Sayed sir, respected President of Al Huda Public School, Dr. Aslam sir, Manager Nasir sir, Principal Deepa ma'am, dear parents, teachers, and all other gathered here and watching live. It's my privilege to offer thanks on this occasion on behalf of the school, and I am stepping towards fulfilling my responsibility. First of all, I thank Almighty for this great day. On behalf of my school, I give a really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Sri Sayed VH, principal of Mahmoodiya English School. He is a very experienced
educational trainer. We had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely helpful to all of us as a parent and also as a teacher. Thank you, sir, for your suggestions which help to nurture a child with love and care to build a strong foundation for a glorious future. The orientation programs proved to be a sincere effort made by the school in educating the parent to look after and guide their children in a proper manner. So I would like to thank for the effort taken by our management. Thank you, Aslam sir. Thank you, Nasir sir, for the proper support and cooperation provided to us. And I must mention a deep sense of appreciation for smooth and efficient completion. That's only due to the proper guidance from our respected Principal Deepa ma'am. Thank you, ma'am. Thank you to our parents who made the effort to attend this meeting to support your child's progress and the work of the school. And I want to extend my generous thanks to all my dear friends, colleagues who took efforts for the success of this event. Once again, we thank you for being with us. It has remained a pronounced pleasure. Have a great day ahead. Thank you. Sir. Okay. Hello, sir. Good morning. Good morning. കുറച്ച് റേഞ്ച് കുറച്ച് കട്ടായി പോയിരുന്നു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. Okay. നല്ല വാക്കുകളായിരുന്നു, വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളുടെ ഫോൺ സെറ്റിങ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി തോന്നി. അതിൽ കുറെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തതാണ്. ഇനി അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ. പിന്നെ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതും ഇവർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും 10 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, എന്നാലും കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാതെ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് നടക്കാൻ പോലും കുട്ടികൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് എഴുതലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളെയും വിളിച്ചിരുത്തി കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്ദി സാർ, വിലയേറിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വളരെ സന്തോഷം.